सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। निंदिया चले वेद की, समझन नहे अज्ञान गुबारा। वेद ग्रंथ गुर हट है, जिस लग भव जल पार उतारा। निंदिया चले वेद की, समझन नह अज्ञान गुबारा। वेद ग्रंथ गुर हट है, जिस लग भव जल पार उतारा। सतगुर बाज ना बूझिए, जिचर धरे ना प्रभ अवतारा। गुर परमेश्वर एक है, सच्चा शाहु जगत बनजारा। चढ़े सूर मिट जाए अंधारा। गुर परमेश्वर एक है, सच्चा शाहु जगत बनजारा। चढ़े सूर मिट जाए अंधारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दीन दुनिया दे मालक सच्चे पातशाह, दसां पातशाहियां दे स्वरूप, सर्व कला समर्थ अंतरजामी श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे चरनां विच सुभाएमान सत्कारयोग साध संगत जीओ। हर रोज आप जी शाम दे दीवान विच गुरु घर दे महान विद्वान भाई साहब भाई गुरदास जी दियां वारां दियां कुछ पौड़ियां दे विचार सरवण करके अपना जीवन सफल कर रहे हो। अज दे इस समय विच 17वीं पौड़ी जो आपां कल अद्धी पौड़ी विचारी सी, इस दियां 3 पंक्तियां अज विचार अधीन हैं। जिवें कि इस पौड़ी विच कलयुग दे भरपूर उस जोबन की व्याख्या है, जिदे विच मनुख दा मन गुरु का ज्ञान सुनदियां होया संसार दे विच विचरदियां संसार दे पदार्थ विच इन्ना एक मिक हो जाता है कि एक समा ऐसा आता है जदों मनुख गुरु का ज्ञान श्रवण करता है जां गुरु के ज्ञान नूं पढ़ता है। एक पासे गुरु का दिता होया सच और सीधा रास्ता है, ते दूसरे पासे मन की दुनिया है। जदों मन अपनी व्याख्या करता है तो गुरु के अर्थ भी बदल लेता है। इत्थे भाई साहब कह रहे निंदिया चले वेद की, समझन नह अज्ञान गुबारा। वेद नूं पढ़न वाले भी एक समय जाके वेद की निंदिया करन लग पैंदे। वेद शब्द मैं कल बेनती की सी, आपां इत्थे रुके सी
वेद वैसे 4 गिनती विच मन्ने गए ने। गुरबाणी विच भी कई थावां ते जिक्र होंदा है कि 4 वेद ने, 6 शास्त्र ने, 27 सिमरतियां हैं। पर वेद शब्द गुरबाणी विच कई थावां ते अकाल पुरख वालों जिहड़ा ज्ञान रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ मिलिया है उस नूं भी वेद कहा गया है। इउं लगदा वेद शब्द वैद तो बनिया। वैद का अर्थ है हकीम, जिहदे कोल दवाई है, जिहदे कोल दवाई की दुकान है ते वो दवाई दे नाल रोगी का रोग दूर करता है। वैद तो वेद शब्द बनिया और सारी गुरबाणी नूं कई थावां ते वेद कहा गया है। जिवें कि बचन पढ़ने सब नाद वेद गुरबाणी। रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ रसना तो उन्हां दे हिरदे तो पैदा होया ज्ञान जां होर बचन आउंदे ने जिहदे विच बचन आए पोथी पुराण कमाईए भौ वट्टी इत तन पाईए। उत्थे पुराण कहा गया। ये मैं बेनती तां कर रहा क्योंकि वेद शब्द के अर्थ कई बार आप सीमित हद विच सुनते हैं कि वेद सिर्फ एक मत के 4 ग्रंथ ने। वेद एक व्यापक शब्द है, जिवें चानन शब्द सारिਆਂ वास्ते इक्को जिहा है। चानन कदी ये नहीं कि हिंदू नूं रस्ता देंदा है लाइट ते मुसलमान वास्ते नहीं है। चानन सारिਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ है। वेद का अर्थ है परमात्मा का ज्ञान। जपजी साहिब विच बचन पढ़े जाते हैं गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहा समाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। इत्थे बचन विच वेद आया गुरमुख नादम। नाद के अर्थ ने जदों किसी शब्द नूं उचारिया जाता उन्होंने नाद कहिंदे, ਉਹਨੂੰ आवाज़ कहते। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के शब्द ने, इन्हां शब्दों को जदों कीर्तन विच जां पाठ के रूप में उचारिया जाए तो उस वेले उन्होंने कहांगे नाद, उस वेले कहांगे राग। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम। पूरा गुरु 2 चीज़ों के विच समाया होया, एक नाद विच ते एक वेद का अर्थ है शब्द विच अखरां विच। पहला नाद विच शब्द सी परमात्मा का ज्ञान जिहड़ा है, फिर वो वेद विच गुरु साहब ने भाषा विच लिखिया है। गुरमुख रहा समाई ते इस भाषा विच इस बाणी विच गुरु समाया होया। फिर उस वक्त जदों ये बाणी उचारी उस वेले लोग ईश्वर की पूजा करते सन, ब्रह्मा की पूजा करते सन, पार्वती की पूजा करते सन। तो जदों उन्हां दे विचों सतगुरां ने सिੱਖੀ साजी तो कईयां ने सवाल किए, महाराज साडे ते वड्डे वडेरे सदियां तो इन्हां देवतियां की पूजा करते रहे ने, हुण असीं अगों किवें करिए। तो सतगुरु ने बचन किए, कहन लगे भाई तुहाडे वास्ते गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही ईश्वर ते गुरु ही पार्वती, भाव तुहानूं होर किते जाण दी लोड़ नहीं। ये शब्द ही, ये नाम ही, ये गुरु ही तुहाडे देवतियां दी थां ते काम देण वाला है। भाव एक नाल जोड़िया, एक नाल सांझ पाई। इस तरीके दे नाल इस तरह वेद की गल कहंदे भी जदों संसार दे अंदर परमात्मा दे ज्ञान नूं पुस्तकां दे रूप विच, ग्रंथ के रूप विच उतारिया जाता है तो उस वेले जदों उहदे विच सच की जे व्याख्या की जाए तो संसार के अंदर जिहड़े मनमुख लोग ने वो उहदे अर्थ गलत करके गुबार विच होण करके उहनूं समझते नहीं। जिवें जदों अर्थ कीते जाण भाई साहब कहते हैं समझण नहीं अज्ञान गुबारा। क्योंकि जिन्ना भी ज्ञान है गुरमत का, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का, वो साध संगत जी 2 चीज़ों तो उच्चे उठ के उचारिया गया, एक शरीर तो ते एक मन की दुनिया तो।
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 1 2 3, ਪਰ ਉਹਨੂੰ 1 2 3 ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਜਾਂ ABC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਟਣ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਛਤ ਪਥਕ ਤਾਹੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੇ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਦਲ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੰਧ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਛਤ ਪਥਕ, ਪਥਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੈ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਦਨ ਸੇ ਜਾਈਐ, पूछत है वैद खात औखद न संजम से, कैसे मिटै रोग सुख सहज समाइए। कोई रोगी सारी उम्र वैद नूं रोग बारे पुछदा रहे, दवाई लै लवे परहेज ना पाले, पूरी तरह उहदी वरतों ना करे ते वो दवाई उहदे जीवन का रोग नहीं हटा सकेगी। इसे तरह अगला वचन कीता, कहन लगे पूछत सुहागन है कर्म दुहागन के, कैसे बहु हृदय में विचार कत सेजा बुलाइए, गाए सुने आंखें मीचे पाइए ना परम पद, गुर उपदेश गह जौलो ना कमाइए। इत्थे भाई साहब ने एक चोट दी, कह लगे केवल गाउन नाल, सुनन नाल और अखां बंद करन नाल कभी भी वो गुरु की दात नूं असीं प्राप्त नहीं कर सकांगे, जिन्ना चिर के आपां उस दात नूं आपे अपने जीवन के अंदर अंदरले हिस्से विच भाव कर्मां विच कमाउंदे नहीं। इसे तरह अज बचन कीता, कहन लगे कलयुग के जोबन की निशानी सब तो पहली ये है कि धार्मिक उपदेश नूं संसार के लोग समझणगे नहीं, समझण नहीं अज्ञान गुबारा, उन्हां नूं इहदी समझ नहीं आवेगी, क्योंकि बुद्धि जिहड़ी वो बहुत नीवें तल ते है, समझ बहुत नीवी है और वो सुनन के बावजूद इस दात नूं समझ नहीं सकणगे। जदों समझणगे ना तो फिर उसकी निंदिया करनगे।
गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच केवल संसार की निंदिया बारे नहीं आया। सतगुरु की बाणी के अंदर उन्हां निंदकां दा भी जिक्र आया है जिहड़े धर्म के मार्ग ते तुरन वाले और गुरु के दिते हुए ज्ञान की भी निंदिया करते। भगत कबीर साहब जी का एक बहुत प्यारा वचन ऐसे लोगों बारे आया जिहड़े रब के प्यार विच आप तुरदे नहीं ते जिहड़े तुरन वाले लोग ने उन्हां नाल अंदरों ईर्खा करन लग पैंदे। बहुत प्यारा एक शब्द जिहदे विच भगत जी ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं। कहन लगे हर जस सुनै ना हर गुण गावै, बातन ही असमान करावै। संसार दे विच पढ़े हुए चुंच ज्ञानी जिन्हां नूं केवल अखरां दी मुहारत हासिल है, जिन्हां दे कोल केवल संसार दा ज्ञान है, वो की करते हैं एक बड़ा गलत पैमाना ला लेंदे। ज्ञान संसार दा हुंदा है ते तोलन लग पैंदे ने गुरु के ज्ञान नूं उहदे नाल। भाव दोवां दा किवें मेल है? एक आदमी ने साध संगत मकैनिकल कीता है, उहदे कोल पुरजियां बारे जानकारी है, उहदे कोल मशीनां बारे जानकारी, ते वो 15 साल दे 20 साल दे कोर्स नूं समा ला के जे सिख लवे तो वो मूर्खता करे भी मैं 15 साल लाए ने, मैं पढ़िया तो मैं दवाइयां वाले स्टोर पर बैठ के डॉक्टर बन जा, मैं लोगों को दवाइयां वंड सकना। वो अपना भी नुकसान करेगा तो मरीजों का भी नुकसान करता है, क्योंकि जिस काम नूं उन्हें चुनिया उहदे बारे उन्हें विद्या तो लई नहीं। उन्हें सीखिया सिर्फ मशीन बारे, सिर्फ पुरजियां बारे, सिर्फ मकैनिकल बारे, तो वो मैडिकल का काम करन लग पे। हुण वो लोगों का नुकसान करेगा। इस तरह जिन्हें मैडिकल सीखिया जो मकैनिकल पुरजियां का काम मशीनों को शोधन लग पवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गड़बड़ कर देगा। इस तरह संसार ਵਿੱਚ की वापरदा है, ਜਿਹੜੇ मनुख ने कई बारी संसार की कोई ना कोई विद्या लई होंदी है तो वो फिर सोचता मैं इन्ने साल लाए ने, मेरे विच हुण ये भी तो बरकत आ गई, ये भी तो मेरे विच मुहारत आ गई भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं भी मैं जान सकां। उस वेले बहुत वड्डी गलती हुंदी है। और फिर ये बेनती करा आदमी नूं किसी भी मार्ग विच किसी भी लाइन विच कुछ भी ना आउंदा होवे, वो ये तो दावा जरूर करता भी मैं गुरु घर बारे गुरबाणी बारे बहुत जानता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दखलअंदाजी करेगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ गलत विचारा ठोसेगा, ਉਹਨੂੰ समझ नहीं आवेगी, तो जदों समझ ना आवेगी उतों मिलेगा कुछ नहीं, तो फिर उत्थे वैर विरोध होगा, तो फिर वो निंदिया करेगा। इस तरह के लोग संसार में धर्म के मार्ग से बहुत वड्डा नुकसान दे बनते हैं। तो भगत कबीर साहब बचन कहते हर जस सुने ना हर गुण गावे, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान की शुरुआत ही इतों होंदी है कि वह मनुख सब तो पहला परमात्मा का नाम खुद गाए तो फिर उन्होंने सुने। परत के संभावना है कि वह कुछ ना कुछ उस ज्ञान बारे जान लेगा, ये तो पहला नहीं, सीधा पढ़ के नहीं, पढ़े बाद विच। वेखो गुरु घर के अंदर जिन्हां लोगों ने धर्म की विचार की, वो पहला सेवा करते रहे, पहला उन्होंने सिमरन किया। आप गुरु अमरदास पातशाह जी का जीवन वेख लिया, तीसरे पातशाह ने कितनी बाणी उचारी। हुण बाणी तो पहला उन्होंने कोई स्टडी नहीं की, किते कोई अभ्यास नहीं किया। तुसीं बाणी पढ़ के वेखो, उन्होंने बाणी की तरतीब इस तरह खुले शब्द वरते गए। पर उहदे तो पहला उन्होंने 12 साल के करीब अपने हत्थां नाल सेवा की ते रसना नाल नाम जपिया ते जीवन में गुरु के हुक्म के अनुसार हर एक काम किया। जदों ये 3 चीज़ां इकट्ठियां हो गई तो उन्होंने अंदरों एक अपने आप चांदन, अपने आप ज्ञान की धारा फुट। उस ज्ञान के विचों उन्होंने फिर बाणी उचारी, ज्ञान दिता, ज्ञान का दीवा जग पिया ते उहदे विचों फिर बाणी का उचारण होया। जिस बाणी ने अज तक सानू और आने वाले लोगों को रस्ता दिखाना है, वो कित्थों पैदा हुई? एक पढ़े हुए केवल संसारिक ज्ञान विचों नहीं, एक यथार्थ जेड़े शरीर ने गुरु के हुक्म विच रह के कार कमाई सी, उहदी रसना तो संपूर्ण ज्ञान प्रगट होया। इस करके कह रहे ने सब तो पहला कार्य सी
ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਡੇਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੈ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਪਖੰਡ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਦੁਬਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਜੋਨ ਆਵੈ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੀ ਲਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਝੁਕ ਕੇ ਰਵੇ, ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਥਾਰਥ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਗੋਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਂ, ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਲਾ, ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੋਲਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੋਲਨੇ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਨੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪੰਡਤ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਭਰੀ ਵਹੀਰ। ਵਹੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵਹੀਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣ ਤੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਭਰੀ ਵਹੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਖਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਢੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਡਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਬੀਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਨਾ ਤੁਰਨ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਖਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਾਮ ਨੇ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਭਰੀ ਬਹੀਰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਔਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਤਹਿ ਚੜ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਔਖੀ। ਔਕਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਔਖਾ ਰਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਾ ਸੁਣੈ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ। ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਰੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ, ਤਰੀਕਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਦਿਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੇ, ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਆਇਆ। ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੁਕ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਥ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਥ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਚਾਰੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਕਿਵਦਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ 1430 ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ? ਸਚਿਆਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਹਿਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਹੀਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਪਏਗਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਧਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗੈ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪੈ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼, ਛੋਟਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਮੱਥਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਟੇਕਣਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਜ ਨੇ, ਹੀਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਚਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ। ਚਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁਲੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਚੁਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ। ਪਿਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿਉਣਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਘੜਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਏਗਾ? ਟਿਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਚਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ, ਤੇਹ ਨਿੰਦੈ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਐਸੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਚਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ, ਤੇਹ ਨਿੰਦੈ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਕੁਟਲਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਟਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟੇਢਾ ਤੁਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨੀਤੀਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਉੱਥੇ ਨੀਤੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਪੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਲਟੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਊਠਤ ਬੈਠ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ। ਕੁਟਲਤਾ ਚਾਲੈ ਆਪ ਗਏ ਔਰਨ ਨੂੰ ਘਾਲੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਕੁਟਲਤਾ ਚਾਲੈ ਆਪ ਗਏ ਔਰਨ ਨੂੰ ਘਾਲੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਗਏ ਔਰਨ ਨੂੰ ਖੋਵੈ, ਆਗ ਲਗਾਏ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹੈ ਕਾਣੇ।
ਕਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਵਰਨ ਹਸਤ, ਹਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਸਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪ ਕਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਅੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਅੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਤਰਕ ਦੀ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਸਾਰਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਣੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਪੈਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ। ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਭੇਡਾਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣੇ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਰਕ ਦੀ ਤਕੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹੈ ਕਾਣੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕਬੀਰ ਲਜਾਨੇ। ਲਜਾਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਜਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਜੋਬਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ ਚੱਲੇ ਵੇਦ ਕੀ, ਸਮਝਣ ਨਹਿ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰਾ। ਗੁਬਾਰ ਚੜਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਹ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ,
गुरु दीयां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ नहीं लगदियां ਭਾਉਂਦੀਆਂ नहीं, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ नहीं भी गुरु की गल गलत है, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। फिर कहेगा मैं उपराला करना, लिखना किताब लिख के छापेगा गलत अर्थां की। इत्थों ही चलिया सारा। आ जिन्ने भी वाद ने ना साडे विच हंकार दे वाद ने सारे। मनुख कहंदा जिवें मैं कहना उवें करो। ये तो साध संगत जी कलगियां वाले दे चरनां विच रोज़ सिर मत्था रखना चाहिए भी उन्होंने किहड़े वेले किरपा कर दी। गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाता सन, नहीं तो साध संगत जी अज उन्हें सिख नहीं सन होने जिन्ने गुरु होने सन। साडे आपां गुरु ही बाहर नहीं प्रगट करते, आपां गुरु बनने का यत्न नहीं कर रहे ना। गुरु के सिद्धांत में जो बदलने का यत्न कर रहे, ये गुरु बनना ही होर की है। उधर बाहर नहीं जाती, चौवां पासों बल दिता उन्होंने भी जेड़ा सामने उठा वेख लो ਉਹਦੇ हालात की बनेगी, दुर्गति की होगी। ये बड़ा वड्डा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के जीवन के विच कारज सारे महान ने, पर एक उन्होंने मनुख के मन में लुकी हुई हौमै नूं बंधन वास्ते, नत्थ पाउण वास्ते सब तो वड्डा उपराला, सुंदर उपराला कर दिता। नहीं तो उदों तो 4-5 बंदे सन जां 22 बंदे सन जिहड़े मंजियां चुकी फिरदे सन। अज तो सारियां कोल एक मंजी होनी सी। मनुख वखरी पिरत चलाउंदा है। इस करके गुबार विच, हंकार विच, मनुख हनेरे विच है, वो गुरु के मार्ग ते नहीं चलेगा। निंदा चले वेद की, समझण न है अज्ञान गुबारा। इत्थे मैं फिर 2 मिनटां विच एक बेनती करनी चाहुंदा। जिथे साडे हंकार नूं चोट वजे गुरु की गल सुन के, उत्थे सानूं चुप कर जाना चाहिए। विचार करनी चाहिए भी अज मैं नहीं समझ रहा, कल नूं समझ जावांगा, इहनूं मन लवांगा। बोलना नहीं चाहिए। ये भी बड़ी वड्डी सेवा है, ये बड़ा वड्डा सहयोग है। पुराने समय दे विच पंथ दा एक नियम हुंदा सी। पंथ दा नियम सी कि जो कुछ गुरु पंथ विच चल रहा है, जिहड़े सिद्धांत मर्यादा दिती गई है, ਉਹਨੂੰ सिख पालते सन। तो जे किते मन विच किते ना किते शंका आउंदा सी, वैसे तो आउंदा ही नहीं सी। जे आउंदा सी ते एक भै सी, एक नियम सी कि वो सिख हथ जोड़ के 2 4 5 10 सिखां दी हजूरी विच बेनती करदा सी जी मेरे मन विच आ शंका आ गई, तो तुसी जो कहोगे मैं मान लवांगा। तुसी 5 बंदे बैठे हो, जिवें सिख कहोगे, जो कहोगे मैं मान लवांगा। वो फिर सोच के समझ के वह हल कर देंदे सन भी आह रस्ता ठीक है। जे उहदी गल ठीक हुंदी मान लैंदे सन, जे उहदी गलती तो फैसला सुना देंदे ना भी तू गलती कर रहे, वो सिर मत्थे मान लैंदा सी। पर अज पहली गल तो आप 5-7 संगत कोल कहंदे नहीं, सिंघां कोल भी असीं आप ही लागू कर देना जी मेरा फैसला आ जे, यही धर्म का फैसला है। तो जे आपां किते बेनती करने भी हाँ, तो जे उत्थे अपनी गल ना चले, आपां फिर वकील करन तक जाने भी आपां सिद्ध करना जो कुछ मैं कहना वो ठीक है। ये साडा दुख है। सतगुरु ने बड़ा सुंदर एक राह दिता सी भी जिथे दुविधा पवे गुरमता करो। गुरमता का अर्थ है उत्थे 2 4 10 सिख बह के प्यार नाल गल करते। ते जे उस थां ते साडे मन दे विच हंकार है, फिर असीं उस थां ते निंदक बनांगे। जे शरधा है, फिर सारे सवालों का हल है। इस करके कहंदे निंदिया चले वेद की, समझण न है अज्ञान गुबारा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते वेद ग्रंथ गुर हट है, जिस लग भवजल पार उतारा। जेड़े धार्मिक ग्रंथ ने ना जां गुरबाणी कहिए, ये एक हड्डी वांग है, दुकान वांग है। ते दुकान दे साध संगत जी जाके अगे खलो के
ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਛਕਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਛਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਹਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਫੋਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਫੁਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਫੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਹਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਗ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਇਸ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਹੋਈਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਤ ਨਾ ਬੁੱਝੀਐ, ਜਿੱਚਰ ਧਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜ ਨਾ ਬੁੱਝੀਐ। ਕਈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੱਜਣ ਨਾ ਬੜੇ ਚੱਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ 1708 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1699 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰਦਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਆਪ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ 5 ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ 5 ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ 5 ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਤੇ 5 ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਸਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਜੁੜਦਾ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਿੰਨ ਕਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰੀਰ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਵਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਤਾਰਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰ ਮਿਟ ਜਾਏ ਅੰਧਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।